ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपणक निकट में आज उपस्थापना करेंगे मंत्र सिद्धि। बहुत जन मत पचारती कि विभिन्न यूट्यूब चैनल भी देखते सर सबुठारु भल मंत्र कौन शिवंकर आउ केमिति आमे ताकु सिद्धि करि पारिबु। प्रथम मन रखंतु बा बुझी नियंतु मंत्र सिद्धिर अर्थ कौन। जेकोसी गोटे मंत्र को जितेबाला आपण बारंबार 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 जप करते से मंत्रटी आपणकर निज भितर एवं आपणकर बाहर से देवतांकर शक्ति की प्रतिपादन करे, जद्वारा आपणकर देहरे से मंत्र उच्चारण समय से देवी किंबा देवतांकर शक्ति मन को मन आवाहित हुए एवं आपण सेटा जदि सही समय आपण मस्तिष्क चिंताधारा कि किसी जदि चाहूँगी काम्य उपासना कामनार पूरण किंबा किसी क्षेत्र में किसी खल चिंताधारा हो पारे किसी उत्तम चिंताधारा से मंत्र माध्यम हो पार। अर्थात से मंत्रटी आपण गोटे शस्त्र भाया काम कर। प्रथमे कही रखुची जो मंत्र सहित आपण निजको खूब भल संजोग करि पारुचंती सेही मंत्रटी आपण भल। ओम नमः शिवाय नाई आज्ञा मु खाली शिवाय नम कहबी किंबा मु हर हर महादेव कहबी किंबा मु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कहबी। आपणकर जहाँ आपण को ठीक लगुच जहाँ आपण को भल लगुच आपण सही मंत्रटी को जप करि पारंती। भाविया जे जेकोसी गोटे मंत्र आपण जदि किछि थर पई ताकु जपि नेले से आपणकर सिद्ध हो ना। सही मंत्र उच्चारण समय आपण केते निजर शक्ति विनियोग करुचंती। ये शक्ति माने मु आपन चित्त शक्ति कहूँ आपणकर शारीरिक क्षमता केते आपण निष्ठार सहित मंत्र जप करि पारुचंती एवं से मंत्र को आपण केते सिद्ध स्थान रे जपिचंती। से जेकोसी भल शैव क्षेत्र हो जेकोसी प्रसिद्ध शैव क्षेत्र हो सेठी जपिचंती एवं से मंत्रटी आपणकर मन शरीर गोटे अंग हो सारी जदि आपण से मंत्रटी लक्ष्य थरे भी जपी थे से मंत्रटी आपण सिद्ध। जेकोसी गोटे मंत्र गोटे छंद थाए जो छंद न थाए ताकू कह जाए साबर मंत्र। जमती हर हर महादेव गोटे मंत्र नुहे आपन ताकू साबर मंत्र बोली कहि परिबे। जेहेतु साबर मंत्र रे गोटे लोकर निष्ठा गोटे लिखर आत्मीयता अधिक थाए से लगे साबर मंत्र गुड़ाक शीघ्र सिद्ध हो जाए। आम कहना साबर मंत्र पढ़ले शीघ्र काम दब कहीं सेठी से गोटे सहज रूपे से भगवान को बुझीपार। जदि मुझे आपण निकट में श्रीरुद्रम पाठ करी आप किसी बुझीपारे कि खाली बम बम बोले बोली कहे तो आप कहे ना ना आप सागे सागे मो सहित उच्चारण करेंगे। तेणु यही जो मंत्र गुड़िकर जो छंद ना कि कौन से निगम शास्त्र विशेष उल्लेख ना सेगुड़ी को साबर शबर शब्द बा जोटा आमर शबर ओडिशा आम आदिवासी बोली कहू जोटा आमर इंडिजेनस आंचलिक रूपे आसी से भारत वर्ष आपड़ तुलसीदास लेखा कहतु जमी आजिका दिन आम हनुमान चालीसा कहूँ से भाया बहुत लेखाई जो गुड़ा कि किसी गोटे वैदिक मंत्र नुहे जोटि छंदर आवश्यकता ना किंतु जेहेतु गोटे उच्चारण करला मनुष्य ताकू संपूर्ण
ନିଜର ନିଷ୍ଠା ନିଜର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କାମଟି ସେ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧି ହେବାର ସଂଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଯେକୌଣସି ଐଶ୍ୱରିକ ମାର୍ଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ଷ। ହଁ, ଆମେ କହିଛୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ପୂରଣ ପରେ ମୋକ୍ଷ। ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରଟି ସେହି ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆବାହିତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଶରୀର ଛାଡ଼େ, ସେ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ତା ହାତ ଧରିକି ଆରପାରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମୋକ୍ଷ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଳ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଯଦି ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଫଳି ଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କହୁ କିମ୍ବା ଖଳତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର କେବେ ବି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶାବର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜପକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କିମ୍ବା କେଉଁ ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି କିମ୍ବା କେଉଁ ଧାଡ଼ି ଚାରୋଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ, ସେ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ହଉ, ଓମ୍ ରୁଦ୍ରାୟ ନମ ହଉ, ଓମ୍ ଶିବାୟ ନମ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ବହୁ ଅଂଶରେ ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ମାନୁଥାନ୍ତି ତ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ନାମକୁ ଗୁରୁ କରିଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କାମ ଦେବନି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଗୋଟେ ଜପ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ତନ ଦେଇ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧସ୍ଥଳ, ଶୈବ ସିଦ୍ଧସ୍ଥଳ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରାଯାଏ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେନି, କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଶେଷତଃ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତପ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆଗମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ବା ତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧନାରେ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବେ, ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯେମିତି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ମନ ସେଇ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିବେନି।
ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯେମିତି ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ, ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଐଶ୍ୱରିକ ସାଧନା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗେଇଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସିଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହଧାରୀ ଜୀବିତ ଅଛି, ମୋର ଶୈବ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେ ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ସେ ନିଜର ସାଧନା ହେଉ, ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଉ, ତାହା ଜନମାନସ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ବିଶେଷତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଆଗରୁ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ କହିଛି, ପୁସ୍ତକ ବି ଲେଖିଛି ଇଂରାଜୀରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶେଷ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ହଉ, ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଯେଉଁ ଜପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ, ଠିକ୍ ତିଥି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମହାଦେବ କେବଳ ଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ଭବସାଗର ପାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।